कॉन्फ्रेंस रखी गई है। सब तो पहले तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो मैं अपने प्रैस वाले वीरां दा तहे दिलों धन्नवाद करना चाहता हाँ जो साडे एक निक्के ਜਿਹੇ सद्दे ते इत्थे पहुँचे ने। अज दा साडा ये प्रैस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन मकसद है उहदे बारे में तुहानूं जाणू करवाउणा चाहुंदा ते तुहाडे थ्रू पंजाब की जनता नूं भी जाणू करवाउणा चाहुंदा कि अज जिहड़ी ये प्रैस कॉन्फ्रेंस है असी किस मुद्दे ते रखी है। सब तो पहला तो मैं मेरे साथी जो अज मेरे नाल आए ने हरवंश सिंह बाजवा जी नवें ग्रां तो जो कि नवें ग्रां के मेयर भी रहे ने तो इन्होंने नाल इन्हों के सपुत्र मोनू बाजवा जी ते पनीत गुप्ता जी लखविंदर सिंह फौजी जी ते पंडित श्याम लाल जी जिन्होंने कि अज इत्थे इस ग्रुप के विच शामिल होके जो भी इस मुद्दे ने गल करनी है मेरा साथ दिता। असी काफ़ी लंबे समय तो तकरीबन 8-9 साल आम आदमी पार्टी विच भी काम करिया, लेकिन एंड इलैक्शन तो 10 दिन पहला कुछ अजिहियां गल्लां करके सानू पार्टी नूं अलविदा कहना पिया। उस तो बाद असी रणजीत सिंह गिल की भी सपोर्ट की, लेकिन हुण तो कुछ दिन पहला जो असी सोचिया जो असी लोकां दे विच विचरे क्योंकि जो अज दे मुद्दे ने वो आज़ादी भालदे ने बोलण लगे, इसलिए असी सारिया पार्टियां तो तौबा करके हर एक पार्टी तो उपर उठ के जाता पाता धर्मां तो उपर उठ के एक समाजिक संस्था जो पंजाब के मुद्दों ते हर एक वर्ग के हक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करूँगी। अज उसका असी गठन लग्या करन। ये संस्था मेरे फादर साहब स्वर्गवासी श्री सैमल भट्टी ने बनाई सी, लेकिन उन्होंने स्वर्गवास होने तो बाद ये संस्था दब गई सी। लेकिन अज मेरे इन्हां मित्रां दे सहयोग नाल असीं एक बार इसनूं फिर तो तुहाडे सामने लोकां दे विच जनतक लग्या करना। मेरे फादर साहब ने 1992 दे विच MLA का इलैक्शन लड़िया, जिस समय अतवाद का दौर सी। उस समय अतवाद दे विच जो मुंडे फसे सी उन्हां नूं छुड़वाया, होर बहुत ही अनेकां ही समाज सेवा के काम कीते। उन्होंने इस संस्था नूं बनाया सी, लेकिन उन्होंने जाण तो बाद संस्था दब गई सी। लेकिन अज ये मेरिया बाहां ये मेरे भरा जो समाज दर्दी ने समाज सेवा करने चाहते हैं, हर एक पार्टी बाजी तो उपर उठ के समाज की भलाई लई काम करना चाहते हैं। हुण मैं तुहानूं बहुता समा ना लंदा होया उस पार्टी का हर एक पार्टी तो उपर उठ के जो अज असीं जथेबंदी बनाई है उसका मैं तुहानूं पोस्टर भी दिखा देना चाहता। तो उसका जो नाम है ये तुहाडे सामने है, जिसका कि नाम है पंजाब प्रदेश परजा वारस कमेटी। ये किसी एक धर्म से डिपेंड नहीं करती, किसी भी पार्टी से डिपेंड नहीं करती। ये पंजाब पंजाबियत लई हक और सच के लिए जो अपनी आवाज़ है वो बुलंद करूँगी, क्योंकि जेड़े साडे इसके मेन मुद्दे हैं वो यही मेन मुद्दे हैं कि असी धक्केशाही भ्रिष्टाचार जुल्म और जबरदस्ती के खिलाफ लड़ना, विधवा अतीम बेसहारा महताज दलित मजदूर गरीब बजुर्ग की असी जिहड़ी है वो मदद करनी है। तो नशे के खिलाफ है जिहड़ी साडी जंग है वो साडी रहूगी। तो पंजाब पंजाबियत के हकों की संघर्ष करना, पार्टी बाजी के धर्मां के उपर उठ के हर एक वर्ग की जिहड़ी असी आवाज़ है वो असी बुलंद करनी है। ये साडे जिहड़े इस संस्था के मेन मुद्दे है, क्योंकि किसी पार्टी के विच रह के किसी भी पार्टी विच रह के आपां अगर पार्टी कोई चंगा फैसला करती है असीं उहदा स्वागत करते हैं, लेकिन जो पार्टी कोई गलत फैसला लैंदी है असीं उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, क्योंकि असीं उस पार्टी का हिस्सा होंदे हां। लेकिन अज असीं हर एक पार्टियां ते उपर उठ के
इस पंजाब प्रदेश परजावार जथेबंदी का जो गठन किया, इस दे विच अगर कोई भी पार्टी कोई भी लीडर पंजाब के हक की गल करूँगा, हक और सच की गल करूँगा, धक्केशाही भ्रिष्टाचार और जुल्म और जबरदस्ती के खिलाफ गल करूँगा, असी उसका स्वागत करांगे। लेकिन चाहे मौके की सरकार होवे चाहे ओपोजिशन होवे, जिहड़ा पंजाब पंजाबीयत के खिलाफ गल करूँगा असी उसका डट के विरोध करांगे। बाकी तुसीं इत्थे पहुँचे हो, मैं तुहाडा तहे दिलों धन्नवाद करदा। तुहाडे दिलों के विच तुहाडे मनां दे विच किसी प्रकार की कोई भी शंका है, कोई भी क्वेश्चन है, वो तुसीं खुले मन दे नाल पूछ सकते हो। अपने फादर साहब किहड़ी पार्टी नाल जुड़े सी? मेरे फादर साहब 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BSP ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੋਪੜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਾਏ। 77 ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ। इलेक्शन जीते जी? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 165 ਵੋਟ ਤੋਂ 1992 ਵਿੱਚ। कितने तो वाले? जगमोहन सिंह कंग नाल मुकाबला होया सी। हुण हलका खरड़ है, उस समय हलका मरंडा होंदा सी, लेकिन उन्होंने हार के भी समाज की सेवा की। पार्टी छड्डण तो बाद किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होए, सिर्फ लोक सेवा की, फिर जथेबंदी बना के लोक सेवा की। उन्होंने जाण तो बाद उन्होंने दिखाए हुए मार्गदर्शन से चलते हुए अज असीं इस संस्था नूं अपने हत्थां विच लेके लोक सेवा वाल कदम पट रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਸੀ? हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੁੜੇ ਸੀ? मैं आम आदमी पार्टी दे विच रहा ते 2 बारी मैं जिला यूथ प्रधान डिस्ट्रिक्ट मोहाली का भी रहा। आम आदमी पार्टी विच असीं बहुत काम करिया। ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ? छड्डण दा कारण ये सी कि आम आदमी पार्टी विच जो साडे पुराने मैंबर सी, जो इनकलाबी उहदे सी, जिन्हां ने परचे भी कराए, अपने ते पानी दी बुछारां भी खाइयां, डांगा भी खाइयां, बाहर दे सूबे विच भी जाके काम करिया, जद उन्हां दी मेहनत नूं बिल्कुल ही इग्नोर किया गया। खासकर जिहड़े नਵੇਂ रले कांग्रेसी सी उन्हां नूं पहल दित्ती गई, जिहड़े पुराने फाउंडर मैंबर सी उन्हां नूं नहीं पुछिया गया। तो सातों ये गल बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि असी चापलूस नहीं कर सकते, असी चमचागिरी नहीं कर सकते। असी तो हक और सच ते गल करने वाले हैं और सच दे राह ते हिक तान के चलण वाले हैं। कांग्रेसी का क्यों नाम आ रहा है थोड़े सवाल किया ना भी कांग्रेसी आम आदमी पार्टी शामिल हो गई? देखो, ये आज़ाद देश है, किसी ने भी किसी पार्टी में जाने की इजाजत है। जे आप पार्टीबाजी की गल ना रखीए, जे आप लोक सेवा की गल रखीए, इस संस्था की गल रखी तो ज़्यादा बेटर रहूँगा। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ? देखो, मैं थोड़ा पहले ही दसिया, असी आज़ाद तौर पर काम करना है। ਜਿਹੜਾ भी लीडर चंगा काम करूँगा असी उसका साथ भी देवांगे, जो गलत काम करूँगा असी उसका विरोध भी करांगे। अकाली दल में जाना साडी एक मजबूरी सी, अज मैं खुल के थोड़े सामने कह रहा, क्योंकि रणजीत गिल एक साफ सभी वाला इंसान सी, जिसके उपर एक भी दाग नहीं, बेदाग बंदा सी, जिसने कि अपने आप को लोगों प्रति समर्पित किया सी, लॉकडाउन के वेले भी तो उस तो पहला भी। असी उसकी एक छवि को देख के असी उन्होंने सपोर्ट की सी। लेकिन चाहे अकाली दल होवे, चाहे आम आदमी पार्टी होवे, चाहे कांग्रेस होवे, चाहे BSP होवे, चाहे BJP होवे, ਜਿਹੜਾ पंजाब विरोधी गल करूँगा असीं उहदा डट के विरोध करांगे। जो पंजाब के हक्कां दी गल करूँगा असीं उसकी सपोर्ट करांगे। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ? सारी सहमत ने। जे सहमत ने तां ही इत्थे बैठे ने। असीं सारी गए सी, कुछ साडे वीर इस समय आम आदमी पार्टी विच भी है, कुछ BSP पार्टी विच भी, हरेक विच भी है। वो भी सानूं कहंदे हैं कि असीं तुहाडी संस्था दे थ्रू पंजाब की सेवा करना चाहुंदे हैं। लेकिन असीं उन्हां नूं इक्को मैसेज, इक्को सुनेहा देना चाहुंदे हैं कि अगर तुसीं इस संस्था दे विच काम करना तां जिहड़ी अपनी पार्टीबाजी है उसनूं एक पासे रख के, पार्टीबाजी नूं एक पासे रख के, धर्मां जात नूं एक पासे रख के, सिर्फ पंजाब पंजाबीयत दे लई आपां ने काम करना। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? पंजाब के जो हालात है वो तुहाडे सामने ही है। जे कोई इत्थे चंगा प्लेयर आ, नाम खट्टे, वो बहुता लंबी उम्र नहीं पा सकता। जे कोई कलाकार आम घरां तो उठ के नाम खट्टे, वो बहुत लंबी उम्र नहीं पा सकता। जे कोई पंजाब प्रति अपना दर्द बयान करता होवे, सच बोलता होवे, वो लंबी उम्र नहीं कट सकता। मेरे कहने का भाव है, सिद्धू मूसे वाले का कतल देख लो, ਜਾਂ संदीप नंगल अंबिया का देख लो,
ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਅਹੁਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜੋ 2-2 4-4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਚਾਏ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ BSF ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੱਕਣੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਸੈਂਟਰ, ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਚਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਂਦੀ ਫੌਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਗੇ, ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 1400 ਬੋਰੀਆਂ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਪਲੱਸ ਮਿੱਟੀ ਮਿਕਸ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਬਕਾਇਦਾ PM ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵੰਤ CBI ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਆਪਣਾ CM ਕੋਲ ਦਾ ਕੱਲੀ ਮੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, CBI ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੱਸਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ? ਐਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 93-94 ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਘਰ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾੜਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ, ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਲੜ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੋ ਕੇ 9/12/98 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਏ, ਫਿਰ 2002 ਤੱਕ ਕਰਾਏ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ 63 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਠਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਈ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ 'ਚ। ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਹੈ 1,40,00,000 ਰੁਪਈਆ ਵਾਈਟ ਦਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 35-40 ਲੱਖ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪੜਵਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖਲਵਾਇਆ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਟਿਆ ਸੀ, ਖੂਨ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਮੰਗਣਗੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਡਟ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਏ ਤੇ ਜੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ 5000 ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ 10000 ਚਾਹੀਦਾ, 50,000 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਦਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਜਾ ਵਾਰਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੋਨੂ ਪੱਟੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਏ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੀ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨੋਨੂ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਫਸਲ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਬਾਂ 'ਪਾ ਬੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਘੁੰਮੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਮਲ ਸੰਧੂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੋਹਤਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ? ਪੂਰਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਥਾਣਾ ਮਾਜਰੀ ਥਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ? ਜੇ ਹੁਣ 20 ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, 5 ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, 10 ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਰੇ ਤੋਂ ਥਾਣਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਨੂ ਪੱਟੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਪਲੱਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਊਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ 4 ਸਾਲ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ।
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਆਰਮੀ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਫੌਜ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜੂਗਾ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਲਾਓਗੇ ਖਾਸ ਕਰ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲਾਓਗੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਘਰੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠਿਆ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਐਦਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਈਆਂ ਵੀ ਛੁਡਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਨਸਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਰਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਵੀ ਦੋਗੇ, ਕੋਈ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਰਾ ਜਾਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਝੰਡਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ, ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵੇ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਦਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਤਾ ਦਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹੋਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਊਗੀ। ਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ
ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਬਾਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਤੇ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।